అందరికీ తల్లిదండ్రులకు మరియు నాతోటి విద్యార్థులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముందుగా అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు భారతీయులందరికీ ఎంతో గొప్ప రోజు. ఈరోజు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం లభించిన రోజు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చి వ్యాపారం పేరిట మన భారతదేశం ప్రజలను బందీలుగా చేసుకొని 200 సంవత్సరాలు వాళ్ళని పరిపాలించారు. అందువలన మన భారతదేశం వీరులందరూ సైనికులు వారిని తరిమి కొట్టడానికి ఎంతగానో ప్రయత్నించారు. వారిలో ముఖ్యంగా గాంధీజీ, అంబేద్కర్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, భారత్ సింగ్, బాల గంగాధర్ వీళ్ళు మొదలైన వారు ఎంతోమంది పోరాటం చేశారు. వారు ఆ పోరాటంలో మరణించడంతో మనకు గెలిచి మరణించారు. అందువలన మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. 15వ తారీఖు ఆగస్టు రోజున మనకు స్వాతంత్రం వేడుకలు జరుపుకుంటాము. మనం ఈరోజు స్వాతంత్రం వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవడానికి కారణం మరణించిన వీరులు వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుతూ నా ఇంతటితో నా చిన్న ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పెద్దలకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు ధన్యవాదములు తెలియజేస్తున్నాను. Good morning everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. Today we gathered to celebrate momentous occasion in our nation's history, our Independence Day. I am going to speak a few words about Independence Day. At first, I wish you all a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. On this day, 77 years ago, India broke free from the chains of colonial rule and embarked on a journey of self-determination and progress. This day is the most important day for all of us because in 1947 we got independence from the British rule. Our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, Mangal Pandey and which many others devoted their whole life for the freedom of our country. Today let's salute all those freedom fighters and leaders. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Today we are developing rapidly in field of educational technology and sports which many others which could not be possible without freedom. So it is our duty to work hard for country's development and progress. We should never forget the sacrifices of all the freedom fighters. Thank you for giving this opportunity to speak here. Village elders and all my dear friends, today is 15th August. At first I wish you all a very happy Independence Day. This year we are celebrating 78th Independence Day. Independence Day is the national festival of our country. We got freedom on 15th August 1947 from British rule around 200 years. On this day we remember our brave freedom fighters. We remember their struggles and sacrifices which our ancestors did for the country India. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. As the students, we are the future leaders of our nation, so it is our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Independence is a precious gift and we must cherish and honor it. It's a reminder that we have the power to shape our own destiny and to make our own choices and to make our future bright. Thank you for giving me this opportunity and happy Independence Day. తేజం మనదే దేశం మనదే తేజం మనదే ఎగురుతున్న జెండా మనదే నీతి మనదే జాతి మనదే నీతి మనదే జాతి మనదే ప్రజల అండదండ మనదే అందాల బంధం ఉంది నేలలో ఆత్మీయ రాగం ఉంది గాలిలో ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా ఏ
అయినా పేదలు అయినా రాజులు అయినా పేదలు అయినా భరతమాత సుతులే లేరా. ఎన్ని దేశాలున్నా మాకెన్ని దోషాలున్నా దేశమంటే ప్రాణమిస్తాం అంతా ఈ వేళ. వందే మాతరం అందామందరం, వందే మాతరం అందామందరం. థ్యాంక్ యూ. Good evening everyone, respected principal sir, teachers, our village elders and my dear friends. Today we gather here to celebrate the 78th Independence Day of our great nation India. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of India. On 15th August in 1947, India broke free from the chain of British rule. After so many years of struggle and sacrifices by our freedom fighters, this day is not just about our independence. It is a reminder of courage, unity and determination that our leaders showed to secure a better future for us. Independence Day is a time for us to reflect to the values of freedom, equality and justice. It is a day to remember the sacrifices made countless individuals who fought tirelessly for our nation's freedom. Leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru and many inspired with their great vision of a free and prosperous India. As students, it is our duty to honor their legacy by being a responsible citizens and contributing to the progress of our country. We must continue to strive for excellence in our studies. We must respect our teachers, elders, to be kind and compassionate everyone around us. In conclusion, Independence Day is not a holiday. It is a celebration of our country's spirit and freedom. Let us take pride being an Indian and work together to make our country even greater. Jai Hind. Thank you for giving me this opportunity. Teachers and all my dear friends, today on 15th August 1947 from British who ruled our country for around 200 years. Today is very important for all Indian citizens. We got independence on 15th August 1947 from great freedom fighters like Bhagat, Lokmanya Tilak, Sardar Vallabhbhai Patel devoted their entire life for the independence of our country. Many brave politicians like Bhagat Singh, Rajguru conducted their lives for the national freedom. Thank you for giving this opportunity. భారతదేశం సకల సంపద నిలయం, ఇదే భారతదేశం సకల సంపద నిలయం. ఇదో పుణ్య ప్రదేశం, ఇది దేవాలయం. ఇదో పుణ్య ప్రదేశం, ఇది దేవాలయం. ఇతిహాస వేద ఘోషలు వినిపించు విశ్వగీతం. సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమలకు పరమ చరితం. త్యాగ నిరత కీర్తనాలు ఎగిరేను ఈ గాలిలో. సమత మమత సౌశీర్యం పారేను సెలయేటిలో. ఈ నేల గాలి నీరు చందనం హరిచందనం. ఇదే భారతదేశం సకల సంపద నిలయం. ఇదే భారతదేశం సకల సంపద నిలయం. ఇదో పుణ్య ప్రదేశం, ఇది దేవాలయం. ఇదో పుణ్య ప్రదేశం, ఇది దేవాలయం. ఈ దేశం ఈ దేవం అద్వైతం ఆభావం. మా శౌర్యం మా ధైర్యం సౌభాగ్యపు సింధూరం. ఈ దేశం ఈ దేవం అద్వైతం ఆభావం. మా శౌర్యం మా ధైర్యం సౌభాగ్యపు సింధూరం. వీరత్వపు జ్వాలలెగిసే రగిన ఈ ధూళిలో. జాతి కీర్తి గీతగా వినిపించును విను వీధిలో. మాలోని అణువణువు అర్పితం సమర్పితం. ఇదే భారతదేశం సకల సంపద నిలయం. ఇదే భారతదేశం సకల సంపద నిలయం. ఇదో పుణ్య ప్రదేశం, ఇది దేవాలయం. ఇదో పుణ్య ప్రదేశం, ఇది దేవాలయం. ఇదే భారతదేశం. నర్తన సంకీర్తన సాహిత్య క్షేత్ర పరిమళల. నీయతే నీయజలుల పులకరించే నీ నేల. నర్తన సంకీర్తన సాహిత్య క్షేత్ర పరిమళల. నీయతే నీయ
జల్లుల పులకరించిన ఈ నేల భక్తి శక్తి యుక్తుల పరమార్థం బోధించేరా. జగద్గురువైన తానై జగమంతా వెలుగు నింపేరా. ఈ పుణ్య భూమి పుత్రులందరం ధన్య జీవులం. ఇదే భారతదేశం సకల సంపద నిలయం. ఇదే భారతదేశం సకల సంపద నిలయం. ఇదో పుణ్య ప్రదేశం ఇది దేవాలయం. ఇదో పుణ్య ప్రదేశం ఇది దేవాలయం. ఇదే భారతదేశం. జై హింద్. థ్యాంక్ यू. प्रधानाचार्य शिक्षकगण और आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम नागवर्षिनी है. सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ. आज 15 अगस्त है और हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यह एकत्रित हुए हैं. इस दिन 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली. हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन हमारे देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया. हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों का आभारी होना चाहिए. यह दिन हमको शांति, प्रेम, एकता से रहना आदि महान गुण सिखाता है. आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है. हम एक भारतीय होने पर गर्व है. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. వేదికను అలంకరించినటువంటి సభాధ్యక్షులు మన పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ కృష్ణార్ సార్ గారికి, అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ చైర్మన్ చామంతి మేడం గారికి, అట్లాగే సభ్యులకు, నా తోటి ఉపాధ్యాయులకు, గ్రామ పెద్దలకు, పూర్వ విద్యార్థులకు, యూత్ సభ్యులకు, విద్యార్థులందరికీ కూడా ముందుగా 78వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అసలు స్వాతంత్రం అంటే ఏంటో ఈనాడు చాలామంది విద్యార్థులకు తెలియడం లేదు. కేవలం ఆ బట్టి పట్టిన స్పీచ్లలో మాత్రమే దాని గురించి చెప్తున్నారు. కానీ నిజానికి ఫ్రీడమ్ అంటే ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? ఆనాటి కాలంలో ఎట్లా ఉండే, నిజమైన ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి, ఆ కాలంలో ఎట్లా ఉందంటే మనకి ఎలాంటి స్వేచ్ఛ లేకుండే, నచ్చిన చదువుకోలేం. అసలు బ్రిటిష్ కాలంలో మనకు దారుణమైన పరిస్థితులు ఉండే. మనకు ఎలాంటి పాఠశాలలు వాళ్ళు పెట్టలేదు, స్కూళ్ళకు చదువుకుందామన్న వాళ్ళు అనుమతి ఇవ్వలేదు, మనం నచ్చిన జాబ్ చేయనీయలేదు. అట్లాగే ఈవెన్ ఒక చోటి నుంచి మరొక చోటికి వెళ్ళాలన్నా అరెస్టులు, ఆంక్షలు, అనేక రకాలుగా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు ఆ కాలంలో. అట్లా దాదాపు 200 సంవత్సరాలు మనము అట్లా గడిపాము. ఒక బానిసలాగా మనము బతికి అనేక కష్టాలు పడ్డాము. అట్లాంటి బానిస సంఖ్యలు ఈరోజు మనం పెంచుకున్నటువంటి రోజు. కాబట్టి ఈరోజు ప్రతి గ్రామాన, ప్రతి పట్టణంలో, వీధిన అందరి హృదయాలు దేశభక్తితో ఉప్పొంగుతున్నాయి. అంటే కారణము దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆ మహనీయులు ఎంతో కృషి చేసి వాళ్ళ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా అర్పించి మనకు ఈ స్వతంత్రాన్ని సిద్ధించి పెట్టారు. 47 ఆగస్టు 15 నాడు ప్రపంచ పటంలో ఒక కొత్త దేశం అవతరించింది. ఆ దేశం పేరే భారతదేశం. అది మన దేశం. ఈ రోజు నిజంగా మనకు గర్వకారణం. ఆ రోజు ఒక వెనుకబడ్డ దేశంగా మనము మన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించాము. ఆ రోజు నుంచి అనేక పథకాలు, అనేక ప్లాన్లు, దాని వెనుక ఎంతో మంది మేధావుల కృషి, స్వతంత్ర సమరయోధుల కృషి, మన భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రులుగా, రాష్ట్రపతులుగా సేవలందించినటువంటి వాళ్ళ మేధస్సును మొత్తం మన దేశ అభివృద్ధిపై పెట్టి మన ఈనాడు 78 సంవత్సరాల తర్వాత మన దేశ పరిస్థితి చూస్తే మనం ఈరోజు అగ్రరాజ్యంగా ఎదుగుతున్నాం. టాప్ డెవలప్మెంట్లో టాప్ 5లో మనం ఎదుగుతుంది. అంటే దాని వెనుక ఎంతమంది సైంటిస్టుల కృషి ఉందో, ఎంతమంది మేధావుల కృషి ఉందో, ఎంతమంది యువత, మీలాంటి యువత కృషి ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ రకంగా మనం కూడా కష్టపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంకా అందరి ఒక్క రోజు నాడే ఇక మనకు దేశభక్తి అనేది ఉప్పొంగుతుంది. మళ్ళీ ఆ మహనీయుల త్యాగాలు ఒక్కరోజు స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళు చేసినటువంటి త్యాగాలు, వాళ్ళు చూపినటువంటి విలువలు, వాళ్ళు నేర్పినటువంటి బాట ప్రతిరోజు సదా మనము అనుసరించాల్సిందే. ఆ రకంగా మనము ముందడుగు వేయాల్సిందే. ఇంకా యాజ్ ఏ ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్గా, విద్యార్థులకు మీకు కూడా చాలా బాధ్యతలు ఉంటాయి. ఇందాక సాయి చెప్పాడు, సార్ కూడా చెప్పాడు. పేపర్లో చూస్తే నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. చాలా మంది యువత అండ్ విద్యార్థులు కూడా పెడదారి పడుతున్నారు. దానికి కారణం టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ కావచ్చని మేము అనుకుంటున్నాము. ఈ ఫోన్ ఎప్పుడైతే మన
జీవితాలకు ప్రవేశించిందో చాలా మంది విద్యార్థులు దానికి బానిసల్లాగా మారిపోతున్నారు. చదువును నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రుల మాట వింటలేరు, టీచర్ల మాట వింటలేరు. అవన్నీ పక్కన పెట్టి విద్యార్థులుగా మనం దేశానికి ఏం సేవ చేయగలమని ప్రతిరోజు ఆలోచించుకోవాలి. ఆ రకంగా మీరు కూడా దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని మేమందరం కూడా కోరుకుంటున్నాము. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై భారత్. 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు చేసినటువంటి పుర ప్రముఖులందరికీ మరొకసారి నా యొక్క శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు పాఠశాలలో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుక ఇంతమంది విచ్చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము ఆ కూడళ్లలో చూస్తూ ఉన్నాం, గాంధీ సర్కిల్లో కానీ అక్కడ మేము అన్ని సంఘాల కుల సంఘాల జెండా వందనం పోయినప్పుడు చాలా మంది కనబడుతున్నారు. ఆ పాఠశాలకు వచ్చేసరికి ఎవరు లేకుండా ఉన్నారు. ఈసారి కొంచెం సభ నిండుగా కనబడుతుంది. మీకు మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయ తరఫున విద్యార్థి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం సార్. మేము పాఠశాలలో చేసేటువంటి కార్యక్రమాలను మీకు తెలిస్తే, మా విద్యార్థులు చేసే కార్యక్రమం తెలిస్తే కొంచెం గొప్పగా ఉంటుంది అని మా యొక్క మనవి సార్. ఇకపోతే సార్ మీరు చెప్పారు, విద్యార్థులు చెప్పారు స్వాతంత్రం ఎలా వచ్చింది, మనం ఎలా ఉండాలి, మన బాధ్యత ఏమిటి అనేది ఇదివరకు దాకా చెప్పడం జరిగింది. ఇకపోతే మనకు పాఠశాల విషయానికి వస్తే, ఇంకా పాఠశాలలో దాదాపుగా ఇప్పుడు గతంలో కంటే ఈ సంవత్సరం కొంచెం మెరుగ్గానే ఉంది. సంఖ్యాపరంగా చూస్తే 116 మంది ఉండేది, ఒక 6 టీచర్స్కపోవడం జరిగింది. 110 మంది విద్యార్థులు ప్రస్తుతం మన పాఠశాలలో విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు. ఇది మొత్తం కూడా ఇప్పటికీ 10th క్లాస్ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే జరుగుతూ ఉన్నది. కొంతమంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఇంగ్లీష్ మీడియం లేదనో, ఇంగ్లీష్ మీడియం కాదనో మేము గ్రామాలలో పర్యటించి చేసినప్పుడు కొన్ని చెప్పడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా కొంతమంది విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలకు పంపడం జరుగుతుంది సార్. మరి మన పాఠశాలలో అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ఏ పోస్టు ఖాళీగా లేదు. మంచి నాణ్యత గల విద్యను అభ్యసించడానికి అవకాశం ఉంది కనుక పెద్దలందరూ కూడా మరొకసారి వచ్చే సంవత్సరంలోనైనా ఈ సంఖ్యను అభివృద్ధి చేయడానికి కొంచెం పాటుపడతారని నా యొక్క మనవి సార్. అలాగే మనకు ఇంతకుముందే మేము ప్రతి జెండా కాడ అనుకుంటా వస్తా ఉన్నాం, విద్యార్థులు ఇంత తిరుక్కుంటా వస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏదైనా ఒకటి చేయాలని. నేను అడగగానే ముద్రా సంఘం వాళ్ళు, వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి అధ్యక్షులు అబ్బరవేణి భీమయ్య గారు ఇప్పుడే నాకు 3,000 రూపాయలు ఇచ్చారు సార్. మా విద్యార్థులకి ఇవాళ ఇచ్చింది. వారికి సఫాముఖంగా మా విద్యార్థుల తరఫున మా యొక్క కృతజ్ఞత సార్. భీమా సార్ వచ్చింది వెనుకాల, ఒక్కసారి మా విద్యార్థులు భీమలో చూడరు, అదే భీమలోనే ఉన్నారు చూసారా, సేమ్ భీమలోనే భీముడే. అనగానే ఎంత కావాలి సార్ అన్నారు. ఎంత ఎక్కువ వద్దు, తెచ్చిన దానికి రాను మాకు. మళ్ళొక్కసారి మా విద్యార్థులకి ఇలా కొంచెం ఏదైనా సహాయం చేయండి. నువ్వు ఏ చిరు సహాయమైనా కూడా విద్యార్థులకు చేసింది అది ఎక్కడ కూడా నష్టపోదు. ఖచ్చితంగా భగవంతుడు ఏదో రూపంగా ఇస్తారు. మేము చేస్తున్నాం. నేను కూడా ఇప్పుడు మీ మధ్యలోకి వస్తున్నాను. ప్రజాప్రతినిధులుగా మీరు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులుగా, పెద్దలుగా మీరు కొంచెం పాటుపడి పాఠశాల అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవాలని కోరుతున్నాం. మన మాజీ సర్పంచ్ గారు రవీంద్ర గారు ఇప్పుడు వచ్చారు. వారికి సభాముఖంగా స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. సార్ నేను మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యి ఇక చివరికి మన పిల్లలకి వచ్చిండు కదా. ఓకే, ఇక అన్నిటికి వచ్చిన సార్ రవీంద్ర సార్ విద్యార్థులకు ఒక మంచి తీర్పు. గతంలో 15th ఆగస్టు నాడు ఎవరైతే పాఠశాలలో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అన్న టార్గెట్ పెట్టిండు 10 GPA రావాలని, అయినప్పటికీ 10 GPA రాలేదు, కొంచెం తక్కువ వచ్చింది. 9.5, 9.2 విద్యార్థులకి నేను శివక్క 3,000 రూపాయలు ఇస్తాను. నిన్న రాత్రి నుంచే ఫోన్ చేస్తుండే, ఇక నా కళలు వస్తూనే ఉన్నాడు. వాళ్ళిద్దరు పిల్లలను కూడా పిలిపించాను సార్. మరి రవీంద్ర సార్ గారు, మాజీ సర్పంచ్ గారు, మొదటి విద్యార్థి రుద్రోజు రక్షణకి 3,000 రూపాయలు, అలాగే నేలపల్లి సాయి శ్రీని 3,000 రూపాయలు ఇవ్వడానికి నా చేతుల మీద ఇప్పిస్తాను సార్. ఇప్పుడు మరి ఒకసారి నేను మాట్లాడడానికి వెళ్తాను. ఇక మన పాఠశాలలో చాలా రకాలైనటువంటి అసౌకర్యాలు ఉండే గతంలో. ఈ మధ్యనే మనకు ఏప్రిల్లో అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ అనేది ఒకటి ఫామ్ కావడం జరిగింది. ఇంతకుముందు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అనేది ఉండే, దాని పేరులోనే అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీకి
నా పక్కన ఉండేటువంటి పెస్త చామంతి గారు చైర్మన్. ఇప్పుడు చైర్మన్ గారు మీ అందరూ చూసారా, మన పాఠశాలకు చైర్మన్. అలాగే సభ్యులు కొలకాని మమత గారు, వెన్నెల గారు. వీళ్ళు ఇప్పుడు సభ్యులు 15 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ పనులకు వెళ్ళారు, ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. ఇక చామంతి మేడం గురించి ఒక మాట చెప్తాను. ఈ పాఠశాలలో అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కింద సెలెక్ట్ అయ్యింది. మాకు ఎండాకాలంలో సెలెక్ట్ అయింది. పరీక్షలు అయిపోయినాయి. 23 ఏప్రిల్ నాడు పరీక్షలు అయిపోయినాయి. 24, 25 నుంచి పనులు స్టార్ట్ అయింది. మన పాఠశాలకు అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ తరఫున 6,63,000 రూపాయల పని చేసుకోవచ్చు అని కలెక్టర్ గారు ఒక ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చారు. మాకు పైసా వచ్చింది లేదు. అందులో 20% మాత్రమే వచ్చింది. 1,10,000 రూపాయలు వేసారు. దాదాపు 4.5 లక్షల పనులు చేసింది చామంతి మేడం గారు. మరి చాలా ధన్యం. తప్పని పెడుతున్నారు ఇప్పుడు పైసలు అనేది. ఇది ఎక్కడయ్యా, ఇది బాగా పనులు చేయించింది, అన్ని చేయించింది, సకల సౌకర్యాలు. మనకు విద్యార్థుల యొక్క సౌకర్యం బాగాలేదు అని అనుకుంటే విద్యార్థులకు వాష్రూమ్స్ లేవు, వాటర్ ఫెసిలిటీ లేదు, విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువ అవుతుంది అనేటువంటి ఒక నానుడి బయట వచ్చింది కనుక ప్రభుత్వం ఆలోచించి వీటికి అన్నిటికీ చేయాలి. రన్నింగ్ వాటర్ ఉండాలని అక్కడ రేకులు వేయించడం, రన్నింగ్ వాటర్ టాయిలెట్స్లలో పెట్టించడం, మరి తాగునీటి సౌకర్యం అది అలాగే మొత్తం రూమ్లలో ఒక రవీందర్ సార్ చేయించినటువంటి కొత్త రూమ్లలో మంచిగుంది వైరింగ్. మంచిగా 4 ఫ్యాన్లు పెట్టిండు, స్విచ్ బోర్డు బాగుంది. మిగతా రూమ్లలో అన్ని కూడా టెంపరీ ఉన్నాయి. ఏది ముట్టినా అది షాక్ వచ్చే పరిస్థితులు ఉంటాయి. అట్లాంటివి మొత్తం ఇంట్లో కదా చేసినట్టుగా అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి మొత్తం కూడా కరెంట్ ఫిట్టింగ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి అంతటికి దాదాపు 4.5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టింది అమ్మగారు. ఆ 4.5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఇంకా అటు ఇటు ఎక్కువనే తక్కువనైతే కాదు, ఒక 1,10,000 రూపాయలు మాత్రమే ప్రభుత్వం నుంచి